وعلى رسوله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Davom etamiz. Namozni xushuq bilan o'qu degan. Ya'ni birinchisi aytdik, namozni sajda qilib o'rnina qarab o'qu, kiyim bilan o'ynamau. Ikkinchisi namoz o'qiganda yig'i sikilu. Uchinchisi namoz o'qiganda rohatlik his etuyu. Bizniki bormi? Ili oribitdi endi. Orib endi. Namozni og'irsinmish o'qu degan bunda. Namoz o'qiganda inshaalloh. Manami? Ha, mikrofon. Davom etamiz sondari. Xushuqlik holatini erishishga yordam etuvchi sabablar. Birinchisi, Alloh turida ko'proq biluv. Ya'ni nashta bizga bo'lisha namozda xushuq bilan o'qirga Alloh turida ko'proq biluv. Kishilarning ko'pisi Allohning tiyuvlari, ham amirlari turida bila, lekin o'zi turida bilmay, Alloh turida. Agar ulardan islomda narsa tiyilgan, ham narsa buyurilgan deb so'rasang, ko'pisi menga javob beradi. Allohning o'zi ham ism sifatlari, qudrati turida bir narsa bilmay. Shu sababli uning yuragi Allohdan qo'rqmay, ham uning amirlarini bo'ysunmaydi. Ya'ni qisqachagina aytib o'tam, Alloh turida biluv, ilm. Alloh taolo aytdiganda bor, Alloh taolo bir. Alloh taolaning 99 ism sifati bor. Shulardan bo'lib tura rahimli, shunun bo'lib tura shafqatli, shunun bo'lib tura har narsani ko'ruvchi, har narsani eshituvchi, butun narsani bor qiluvchi, ondari butun narsani kontrolda tutuvchi. Alloh taolo bizni ko'ra, hozir eshitdi, постоянно ko'ra, постоянно eshitdi. To'ki biz uni sezmaymiz, ko'rmaymiz, eshitmaymiz. Alloh taolo bizni butunimizni ko'ra, eshitdi. Namoz o'qiganda bizga javob beradi. Al-Fatiha surasini o'qiganda Alloh taolo usti bizga javob beradi. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin deb o'qigash, Alloh taolo aytdi, mening qulim meni maqtadi deydi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin deb aytgach, ondara Alloh taolo aytdi, mening qulim meni buyukladi deydi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sıratal mustaqim da уже duo kela. Seni biz tobunamiz, seningni biz yordam so'raymiz. Bizni to'g'ri yo'ldan olib bor. Alloh taolo aytdi, "Nasa so'ray ul, shul angar bo'lar" deydi. Alloh bizi bilan silasha, biz namozga bosqach, Alloh taolo o'zin yuzin bizga yo'naltira. Biz Alloh bilan silashamiz namoz o'qigan vaqtida. Bu Alloh taolo turida qisqachagina aytib o'tdim. Ikkinchisi, namozning darajasi zo'r ekanligini tonu. Kishi namozning darajasini Robbisining ulug'lasa, g'ina toniy boshlaydi. Lekin musulmonlar namozga azirlana boshlasa, ularning hali o'zgara turgan bo'lgan. Masalan, Husaynning o'g'li Ali tahorat ola boshlasa, bu ilki zamonda yashagan musulmonlarning. Mana Husaynning o'g'li Ali tahorat ola boshlasa, uning yuzi sorg'aya turgan bo'lar. Muhalni ko'rib, qo'yla a'zolari ondan tahorat olganda narsa bo'la sening bilan deb so'raylar edi. Ularga siz mening kim qarshimda bosashaqligimni bilasizmi deb aytaydi. Hatto tahorat olganda da bizning uyimiz tirishirga kerak Alloh turida da o'ylarga. O'sha tahoratda o'zimizni azirlaymiz endi. Tahoratdan boshlaymiz o'zimizni namozga azirlaw. То есть tahorat oluv ul получается уже какой-то разминка xushuqlikqa endi. Bizning tahorat olganda Alloh turida o'ylaymizmi, yoki dunyo turida ko'rak o'ylaymizmi? Shuning uchun da уже xushuqlik boshlanadi tahorat oluvdan. Даже menda aytgan tege Husayn o'g'li Ali tahorat olganda uning tege yuzi o'zgaraydi даже. Ул bit o'ylaydi, Alloh qo'shini men bosam deb уже uy kiraganlar уже. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Agar namoz o'qisangiz, yo'q yog'ingizga qoranmag'iz.
Дисектә Аллаһ кеше як-ягына карана башлаганчы хәтле намаз вакытында йөзен кылының йөзенә юнәлтә. Муслим риваятендә бу хадис килә. Менә хадис без баскач бакаттыя кабыяка карамыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә карап тора икән. Үзенең йөзен безгә юнәлттерә дигән. Муслим ибн Ясар мәчеттә намаз укыган вакытта бер багана ава. Кешеләр ауган багана янына җыелыша. Ул намаз укуын дәвам итә. Намаз укып бетергәннән соң гына ул багана ауганын күреп ала. Менә шундый кешеләр элекке заманда яшәгәннәр хәзер дә бар инде. Хәтта багана ауганын да сизмәгән. Бер вакыт сез истәме бер хәзрәт килгән иде, Балташтан вагыз сөйләгән, сахабалар турында, табигиннар турында. Берсенең гангрена башланды аягында. Аягын кисәргә булды инде. Аңар әйткәннәр, ул вакытта обезболивающий булмады, ул вакытта обезболивающий хәмер эчкәннәр инде. Ул видимо какой-то обезболивающий эффект биргән инде. Аңар предлагать әйткәннәр, мин хәзер үлсәм, исер килеш Аллаһ кашына басам ни дигән инде. Юк, мин лучше намазда баскач аякны кисәрсез дип әйткән инде. Кискәннәр ул аны сизмәгән, анда сәлам биргәч кенә аны юаткан дигән инде. Менә шундый рәвештә намазын укыганнар алар. Өченчесе намазга алдан ук әзерләнү. Моңа азан әйтелгәнчә ук дөнья эшләрен калдыру, тахарат алу һәм намаз турында гына уйлау керә. Менә әйттек ки, тахараттан башлана, хушук азан әйтә, азанда аны муазин артына кабатлыйбыз. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, муазин турында. Муазинның менә күпме кешеләр ишетә, күпме хайваннар, монда җиннәр, фәрештәләр, үсемлекләр буламы? Кыямәт көнендә аны өчен шаһид булыр. Менә фулан кеше азан әйтте дип әйтер. Кыямәт көндә муазинның муены узын булыр дип килә. Муены узын ул теге ямсыз кебек булмый безнең жираф кебек инде. Ул имеется в виду теге башка кешеләрдән аерылачак. Кыямәт көнендә инде. Яндары муазинның савабы, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, намаз укучылардан савабы шуңар языла ди. Менә мәсәлән монда 7, күпмәндә 7-8 апалар да күп барында 120 кеше намазның савабы муазинга языла. Һәм беркемдә кимеми дигән инде. Сахабаларның бит инде алар тырыштылар, күбрәк савап ничек күбрәк эшләргә була микән дип инде. Менә без дөнья малына артык ничек чабабыз, алар савап артына шулай дип чапканнар. Безнең дә бит шул хәтле савап эшлисе килә, хәрб муазин бөтен савапны алып бетерә бит дип әйткәннәр инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйткән, сез муазин артыннан эштән кабатлагыз ди. Сезгә дә шулык савап булыр ди. Без дә 20 кешенең намазның савабын алабыз, һәрбер кешебез муазин артыннан кабатласа. Аллаһ синең укыганны бездә кабатларбыз. Юк. Мин артан түгел, муазин артыннан. Азан әйткәндә. Анда намаз укыганда кабатламыйсың, эштән тыгынлап кылан торасың. Азан әйткәндә су эчәргә йөргә түгел. Ну, может, он кемдер теге нәмәдә дә ишетәдер. Су эчәргә дә, кабатларга да. Только хайя галя салах, хайя галя фалах дип әйткәндә, без аны әйтмибез. Без әйтәбез ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аны әйтәбез. Иншаллах. Менә дөреслектә адәм баласы ахиратны дөньядан үстен күрсәгенә намазга алдан әзерләнә. Менә адәм баласы ахиратны дөньядан үстен күрсәгенә. Әгәр дә дөнья аның йөрәгендә ахиратка караганда мөһимрәк булса, ягъни ахират дөньядан мөһимрәк булса, ул намазы бер кайчанда хушуклык белән укый алмаячак. Ягъни дөнья ахиратдан өстенрәк булса инде. Аны намазы укыганда хушуклык була алмый дигән. Абдуллах ибн Гумар радиллаһу анху ахират гамәлен өстен күрү турында шулай ди. Әгәр дә иртә җитсә, кичне көтмә. Әгәр дә кич җитсә, иртәнге көтмә. Авыру килгәнче сәламәтлегеңне файдалан. Тормышыңны изгелектә үлемең килгәнче файдалан. Ягъни менә безнең мәсәлән сәламәтлегебез бар икән, кулланып калырга кирәк дигән шушы сәламәтлекне Аллаһ юлында сәламәтлек киткәч мәчеткә килә алмыйсың. Менә күпме бабайлар монда йөрде бит инде.
Хәзер шушы сәламәтлек сәбәпле килә алмый. Монда һәр адымга савап языла. Монда мәчеттә 27 мәртәбә савабы күбрәк була. Өйдә кеше шул хәтле савап эшли алмый. Шуның өчен сәламәтлекне кулланырга кирәк, пока ул бетмәде. Аллаһ юлында дигән инде. Элекке мусулманнар хушуклыкка ирешү өчен намазга бик җитди әзерләнгәннәр иде. Bir вакытны Хатим әл-Асамнан намаз уку рәвеше турында сорадылар. Ул әйтте: "Әгәр дә намаз вакыты җитсә, мин җиренә җиткереп тахрат алам. Соңыннан намаз уку урынына барып утырам. Бүтән агъзаларым әзер булгач кына намазга турып басам. Шушы вакытта мин Кәбаны каршымда, Сират күперен аяк астымда, бу кыямәт көндә инде. Җәннәтне уң ягымда дигән, җәһәннәмне сул ягымда, үлем фәрештәсен артымда тора дип. Бу намаз иң соңгы намаз укылачак намаз дип уйлыйм. Соңыннан мин өмет һәм курку хисе белән Аллаһ акбар, Аллаһ иң бийек дип әйтәм, Коръәнне таҗвид белән укыйм, төбәнчелек белән руку кылам, хушук хисен саклап сәҗдәгә китәм. Һәм буларның һәр кайсын ихласлык белән эшлим. Ахырда мин үземнең намазымны кабул булуын яки булмагын белмим әле дигән. Менә безгә күрсәткән ничек намаз укырга тырышырга кирәк. Менә тахарат ала иде. Шомалап инде ашыкмыйча утыра иде сперва. Бүтән агъзаларны пока урына җиткәнче инде теге үзенең уен китергәнче намазга. Монда главное безнең уй белән теге шушы намазга әзер булырга тиеш, то есть заранее уже. Намаз уже ул как бы соревнование алдыннан бит инде беренче разминка ясыйлар. Берсе җыланалар, аннары җыл килеш китәләр көрәшергә мәсәлән. Монда да нәкъ шулай безнең как бы көрәшергә китү дигән сүз менә бу намаз уку уже. Намазга хәтле бу уже җылынып беткән булырга тиеш инде. Уй белән Аллаһ турында уйлап, теге дөнья турында уйлап инде. Менә соңгы намаз укыган кебек укыгыз дип Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте. Менә безгә әйтсәләр, бу соңгы намаз, яндар үләсен. Без намазны нинди рәвештә укыр идек? Соңгы намаз дип әйтсәләр инде. Кәгъбаны каршымда, Сират күперен аяк астымда. Җәннәтне уң ягымда, җәһәннәмне сул ягымда. Үлем фәрештәсен артымда турып тора. Вот хәзер вот җанны ала. Бу намаз соңгы намаз укылачак дип уйлыйм дип әйткән инде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.